शुभ सकाळ ओडिया न्यूज रे आपनको स्वागत। आज 21 नवेम्बर गुरुवार नहीं आसी आपण ପାଇଁ କିଛି गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। विश्वयुद्ध आशंका लोकंकु चेताइले नाटो देश। रूस यूक्रेन युद्ध को मंगलवार 1000 दिन पूरी थिबा बेले यूक्रेन उपरे रूस अधिक आक्रमणात्मक होईची। यूक्रेन उपरे परमाणु आक्रमण पर प्रत्युषी करिसेंति रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। परमाणु अस्त्र व्यवहार लागि एक नियम को बदलाइबा पई पुतिन अनुमति देइचंती। जदि कौनसी देश कौनसी परमाणु शक्ति संपन्न देश सह मिसी रूस उपरे आक्रमण करे सेबे एपरि स्थिति मस्को न्यूक्लियर अस्त्र व्यवहार करिपारिबो बोली संशोधित हेबाकु थिबा नियम रे रहिछि। महाराष्ट्र झारखंड रे किए मारिबो बाजी। एग्जिट पोल पूर्वर बड़ अलट पालट। महाराष्ट्र एवं झारखंड में शेष पर्यायर मतदान जारी रही। महाराष्ट्र जितेबाला लोक मैंने गोटे पर्यायर समस्त 288 आसन निज मतदान करुँच समय झारखंड में 2 पर्यायर भोटिंग होती। एटार प्रथम पर्यायर भोट नवेम्बर 13 होता। आज द्वितीय पर्यायर भोट पड़ुची। यह व्यतीत यूपी में 9टी विधानसभा आसन एवं उत्तराखंड केदारनाथ विधानसभा आसन में उपनिर्वाचन पर भोट दि जाउची। कालीटारू सस्ता हे पियाज। बफर स्टॉक रु दिल्ली पहुँचब एतिक टन। देश में पियाज मूल्य उपर नियंत्रण रखापी सरकार प्रयास जारी रही। एथिपाई बफर स्टॉक रु सस्तार पियाज बिक्री करने सह अन्यान्य पदक्षेप नि वर्तमान पियाजर मूल्य नियंत्रण करने दिगरे बजार हस्तक्षेप कर केन्द्र। यह अंतर्गत नवेम्बर 21 रे पंचम पर्यायर 750 टन बफर पियाज दिल्ली पहुँचब। गत मास सरकार तरफ आरंभ कर पदक्षेपर यह एक अंश विशेष। यह अंतर्गत रेल माध्यम प्रथम थर पर बफर पियाज महाराष्ट्र दिल्ली पहुँचब। 4 दिन पर सुभद्रा टंका किंतु एमानकु मिलिबनी। आपण भी सुभद्रा योजनार आवेदन करिसंती कि जानू बड़ अपडेट। सबु योग्य हिताधिकारी बैंक आकाउंट को सुभद्रा टंका जीव। नवेम्बर 24 पश्चिम किस्तिर तृतीय पर्यायर टंका आसियो बोली उपमुख्यमंत्री सूचना देइचंती। सेबे केउमानक खाता को सुभद्रा टंका जीव आसंतु पूरा जानिबा। बैंक खाता रे आधार ई-केवाईसी समस्या किंबा अन्य कौनसी असुविधा जो सरकार तरफ टंका पठा जाइतिले मध्य पहुँचबार विलंब हेब किंबा अटकी जीव। पाक क्रिकेट टीम हॉस्टेल भीषण अग्निकांड। पाकिस्तान आयोजन आसंता वर्ष हेबाकु थिबा चैंपियन ट्रॉफी को नहीं घमासान चली। इतिमध्य पाकिस्तान एक बड़ दुर्घटना घटी जाइए। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम रोथुवा होटेल भयंकर अग्निकांड घटी। तेबे अग्निकांड खेलाड़ी अल्पक बची जाइछन्ति। यही बड़ दुर्घटना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एवं सेठाकार सरकार परिस्थितिर पोल खोली देइछि। एपरि स्थिति आसंता वर्ष पाकिस्तान हेबाकु थिबा चैंपियन ट्रॉफी आयोजन उपर यार विपरीत प्रभाव पड़िबा। दिन को दान करंती 100 कोटी। चर्चा देशर बड़ दानवीर शिव नादार। मुकेश अंबानी देशर सबुठु धनी व्यक्ति बोली समस्ते जानती, किंतु देशर सबुठु बड़ दानवीर किए एकथा बोधहुए कम लोकंकु जनाथिबो। आपण जानी आश्चर्य हेबे अंबानी किंबा आदानी केही भी देशर प्रथम दानवीर नुहंती। शीर्ष दानवीर तालिकार जदि एमानक ना सामिल होईछि किंतु सबुठु आगरे अछंती आउ जने व्यक्तित्व। से हेउछंती शिव नादार। निकटरे हुरुन इंडिया जेनेरस लिस्ट प्रकाश पाइथिला। एही लिस्ट अनुसार एचसीएल टेक्नोलॉजी रो फाउंडर शिव नादार देशर सबुठु बड़ दानवीर। जेल एमए पढ़े कुख्यात माओ नेता सब्यसाची पंडा। जेल रही एमए पढ़े कुख्यात माओ नेता सब्यसाची पंडा 2 दशंधि धरी पुलिस और प्रशासन निज हजाई देइथिबा एई टॉप माओ नेतांकर एबे पाठ पढ़ार बेस आग्रह। जेल विषय अधिक समय काटुचंती पाठ पढ़ारे। 2020-22 रे ह्यूमैनिटी रे इग्नोर डिग्री हासिल करिसिबा सब्यसाची पंडा एबे पीजी करिवे। नयागढ़ रणपुर 3 सीपीआई विधायक रमेश पंडा को पुओ तथा कुख्यात माओवादी हेउचंती सब्यसाची पंडा। माओवादी को निपात पर खुशीर मुहूर्त जवान डीजे बजाई नाचिले। 5 माओवादी निपात हेबा पर सुरक्षाकर्मी सेलिब्रेशन। डीजे बजाई नाचिले सुरक्षाकर्मी।
ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଓ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଅବୁଝମାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଯବାନ। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁଃଖ ଖବର, 17 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ, ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହୋଇଛି। ବନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନିକେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ 17 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ସହଯୋଗୀ ଗ୍ରୁପ ହାଫିଜୁଲ ବହାଦୁର ଗ୍ରୁପ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଯାନାର ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ମନରୁ ଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ପରେ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ର୍ୟାଙ୍କର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 1 ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଉପାସ, 107 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 3 ମାସର ଚାଉଳ ଗାଏବ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଝାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସାନବାଗ ସାହିର ହିତାଧିକାରୀ 3 ମାସ ହେବ ରାସନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ମୂଲ ମଜୁର କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ରାସନ ଚାଉଳ ଅଭାବୀ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଅଧିକାରୀ ପର୍ସନା ମୁଦଲିଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁର 107 ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୋଟ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡିଲରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। 2030 ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଚୀନ। ଭାରତରେ ରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରମବଳରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମବଳକୁ ନେଇ ଏଣିକି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଦେଇଛି ଆଞ୍ଜେଲୱାନ ୱେଲ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗବେଷଣା କରି କହିଛି 2030ରୁ 2050 ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଶ୍ରମବଳରେ କେବଳ ଭାରତର ଅବଦାନ 20% ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟସୀମା ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ମହିଳା ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ଚାଇନାକୁ ହରାଇ ଭାରତ ପୁଣି ଚାମ୍ପିୟନ। ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ବିହାରର ରାଜଗିରିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ରାଜ୍ କରିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚାଇନାକୁ 1-0ରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। 2023ରେ ଜାପାନ ଦଳକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ରାଞ୍ଚିରେ ଟ୍ରଫି ତୋଳିଥିଲା। ଏଥର ବିହାରରେ ଭାରତର ଫାଇନାଲ ଶିକାର ବନିଛି ଚାଇନା। 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ନିରାମୟ। 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଯେପରି ଖିଲାପ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କଲା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ। ସେମାନେ ଅଚାନକ ନିରାମୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିରାମୟ ଖୋଲା ନଥିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଔଷଧ ନିଗମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ। ଆଶା ଥିଲା 30 ବର୍ଷ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଅସ୍କାର ବିଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ତଥା ଗାୟକ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ। ବିବାହର 29 ବର୍ଷ ପରେ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ
ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାୟରା ଭାନୁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାୟରାଙ୍କ ଓକିଲ ବନ୍ଦନା ସା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବୟାନ ଜାରି କରି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହାଡ଼ବସ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ରାଭୋ ପବନ ନ ସେୟାର କରି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 1ଟା ଯାଏଁ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେହିଭଳି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ଯାଏଁ ଚାଲିବ।